Good afternoon. You're watching the National News Hour. I'm your presenter. Here is the top story of the day. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He's died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which has released in 1975, has become part of Indian popular culture. And Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. This is Angela Sarasimhan signing off. Hello everyone, this is First Post and you're watching Vantage with me, Sia Sujoy. Let's look at today's headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an actor star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. That's all for today's headlines. I hope you have a great day ahead. നമസ്കാരം, ഏവർക്കും 24 ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേപാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന അസ്മി തുടങ്ങി പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. നമസ്കാരം, ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ആസിഫ് CS. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു വിയോഗ വാർത്തയിലേക്കാണ്. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 90ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേപാരയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന,
അസ്മി തുടങ്ങി പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good morning. This is chess number 114 reporting today's headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by the first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. This is chess number 114, signing off. Thank you. Good afternoon. This is Zainab Nishad, 113, reporting to you today's news headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Thank you. This is Zainab Nishad signing off. Good morning. This is chess number 114 with today's news. Dharmendra Deol, one of the most prominent actors of Bollywood, action hero, has died at the age of 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He died at the home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolence, saying that the actor's death marked the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in the career span more than 6 decades. Notable films include Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become a part of India's popular culture, and Dharmendra's dialogue from this movie influenced today's movies even now. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the whole school heroism of an action hero with the tenderness of a romance need, making him one of India's most iconic actors. Today, we pay condolence to him. Thank you. With that, the news headlines have come to an end. Good morning. My name is Raya Farid, chess number 115, studying at Marathanishas International School, Kodamangalam. Today's news. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died at the age of 89. He was survived by 2 wives and 6 children. Dharmendra has been ill for the past month and he had died in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying that the actor's death marked the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films include Hollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team
of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film was released in 1975. He has become a part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called the Bollywood He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Thank you. Good evening. Today's news headlines is read by chess number 116, Elaine Teresa Kevin from Marathanesius International School. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marked the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films include Bollywood cult classic Challe, in which he played one of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Thank you. Good afternoon. Myself Sarah S. Paril, chess number 117, presenting today's news headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolence, saying the actor's death marks the end of an era in Indian culture. Known to his legion by fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team in small-time thugs tasked by catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Thank you. Good evening, everyone. I am Suma Sosan Bibu from Marathanesius International School, presenting today's news headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died in the age 89. Survived by 2 wives, 6 children, Dharmendra has been ill for past months. He died at his home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying that actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in his career, spanning more than 6 decades. Notable films include Bollywood's cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become a part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. This concludes today's news. I am Suma Sosan Bibu signing off. Have a nice day ahead. Thank you. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അന്ന. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു.
വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വില്യപാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ അമീർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന ആസ്മി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗാവസാനമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. നന്ദി. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marked the end of an era in the Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tagged with the catching abandoned. The film, which was released in 1975, has become a part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Thank you. Good afternoon, one and all. Today's news is presented by Evelyn Maria Jos. News in headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. News in details. Dharmendra Deol, who became one of India's prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's prominent iconic actors. That's all for today's news desk. Thank you. Good morning to all. My name is Javed Muhammad. Today's news in headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks an end in the era of Indian cinema. Known his legion of fans by his first name, Dharmendra acted more than 300 films in careers spanning more than 6 decades. Notable films including Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of a small-time thugs taster with the catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of the Indian popular culture. And Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of action star with the tenderness of romantic dead, making him one of the most Indian iconic stars. Thank you. Good afternoon to one and all. News in headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died at age 89. He was survived by 2 wives and 6 children. Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying that actor's death marks the end of an era in Indian cinema. He was known to his legion of fans by his first name, Dharmendra. He acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films include Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-town thug tasked with catching a bandit.
The film, which was released in 1975, has become a part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. He was often called as Bollywood's He-Man. Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. That's all for today's news desk. Thank you and have a nice day. Good evening, everyone. My name is Arundhati B, and welcome to today's news. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in the Indian culture. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which is released in 1975, has become part of the Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from this film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of the most India's iconic actors. Thank you and have a great day. ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് കോഡ് സംഖ്യ 107. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യമൊരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേപ്പാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ അമീർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന അസ്മി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ശുഭദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം, ഞാൻ മിൻസാന സുൽഫിക്കർ. നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസം തടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേബാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ അമീർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന അസ്മി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. ഇതോടെ പ്രധാന വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Good afternoon, everyone. I'm Gagana Mahesh. Today's news in detail. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema.
Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Thank you. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്രൻ അന്ത്യം. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരിക്കെയാണ് മുംബൈയിൽ വച്ച് അന്ത്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 90ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് ധർമ്മേന്ദ്രൻ മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടത്. പ്രമുഖ നടന്മാരായ ഷാറുഖ് ഖാൻ, ആദിത്യ കുമാർ തുടങ്ങിയവർ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. നന്ദി. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. 90ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേപാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ അമീർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബന അസ്മി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offers his condolences, saying the actor's death marks an end of an era of Indian cinema. Known to his legion of fans as Dharmendra, his first name, he acted in more than 300 films, with a career spanning more than 6 decades. Notable films include Bollywood cult classic Sholay, in which he played a half of a team of thugs who were chasing after a bandit. The film, which was released in 1975, has become a part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Good afternoon. I am Michelle Maria Matthews reporting to you from Pembaur. You are watching Asia's national news channel on television 1. Let's take a look at today's headline. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died in aged 89. News in details. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolence, saying that actors that marked the end of an era in Indian cinema. Known to his league of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult
classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a band. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogues from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's his man, Dharmendra combined the old school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. This is all for today's news. This is Michelle Maria Matthews signing off. Good morning and welcome back to Achievers Voice News on TV1. I'm Malvika Umesh reporting to you from Perumbavoor. Today's headline for you. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in career spanning more than 6 decades. Notable films include Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star, the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Signing off, I'm Malvika Umesh. Thank you. Good afternoon and welcome to Achievers Voice in TV1. I'm Pritija Prasnaguma. I'm reporting you from Perumbavoor. Let's start by looking at today's headline. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actor and Bollywood action hero, has died in age 89. The news in detail. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for past months. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marked the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning for more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he plays one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movie ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. The headlines repeat. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. I am signing out. I am Pritija Prasannaguma. Have a nice day. Good evening and welcome everyone to Achievers Voice News on TV1. I am Mohammed Hisham reporting to you from Perumbavoor and starting off with the news report. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actor and a Bollywood action hero, has died aged 89. News detailed. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra has been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films include Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs
tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1957, has become part of India's popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an actor star in the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic stars. This is the news for today. Signing off, Mohammed Hisham. Good afternoon and welcome to Achievers Voice News on TV1. I am Evelyn Diesel Sanju reporting to you from Penboud. Today is 28th of November 2025 and let's start off by taking a look at your headlines for today. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. News in detail. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying that the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1985, has become part of India's popular culture, and Dharmendra dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. Headlines again. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. This concludes the news for today. Signing off, I am Evelyn Diesel Sanju. Thank you for joining us. Have a great day. Good afternoon and welcome to Achievers Voice News on TV1. I am Fiona Maria James reporting to you from Perimbaur. Let us take a look at today's headlines. Dharmendra Deol, who became one of India's most prominent actors and a Bollywood action hero, has died aged 89. News in details. Survived by 2 wives and 6 children, Dharmendra had been ill for the past month. He died at home in Mumbai. Prime Minister Narendra Modi offered his condolences, saying the actor's death marks the end of an era in Indian cinema. Known to his legion of fans by his first name, Dharmendra acted in more than 300 films in a career spanning more than 6 decades. Notable films included Bollywood cult classic Sholay, in which he played one half of a team of small-time thugs tasked with catching a bandit. The film, which was released in 1975, has become part of Indian popular culture, and Dharmendra's dialogue from the film has influenced movies ever since. Often called Bollywood's He-Man, Dharmendra combined the old-school heroism of an action star with the tenderness of a romantic lead, making him one of India's most iconic actors. This is all for today's news. This is Fiona Maria James signing off. Take care and have a nice day. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 28 വെള്ളി, കൊല്ലവർഷം 1201, വൃശ്ചികം 12. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അക്സ. പ്രധാന വാർത്ത. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേപാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷഹാന അസ്മി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത അഭിനേതാവാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുമോദിച്ചു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി. നമസ്കാരം. ഇന്ന്
നമസ്കാരം. ഇന്ന് 27 നവംബർ വെള്ളി. കൊല്ലവർഷം 1202, വൃശ്ചികം 12. പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ആദികൃഷ്ണ. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹിമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലോ പാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാരം ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കുമാർ, ഷബാന ആസ്മി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. ഒരു യുഗ അവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിപ്പിച്ചു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 28, കൊല്ലവർഷം 1201, വൃശ്ചികം 12. പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജോഹാൻ. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്രൻ ഇനി ഓർമ്മ. വാർത്തകൾ വിശദമാക്കാം. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേബാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന ആസ്മി തുടങ്ങി പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി. ഒരു യുഗ അവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേബാർലയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാരം ചടങ്ങു നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന ആസ്മി തുടങ്ങി പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തി. ഒരു യുഗാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. ഇതോടുകൂടി വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വിഖ്യാത നമസ്കാരം. ഇന്ന് നവംബർ 28 വെള്ളി. കൊല്ലവർഷം 1201, വൃശ്ചികം 12. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ബോളിവുഡിലെ ഹീമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലും ഇതേ സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലേ പാർലിയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം അഭിനേതാക്കളായ ആമിർ ഖാൻ, അക്ഷയ് ഖാൻ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന ആസ്മി തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി.
ഒരു യുഗ അവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിഭയാണെന്ന് വിടവാങ്ങിയെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുശോചിച്ചു. വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർദ്ധക്യ സജ്ജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാർത്തകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനാമിക. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ: വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നടൻ ധർമ്മേന്ദ്ര ഇനി ഓർമ്മ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മുംബൈയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 90-ാം പിറന്നാളിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡിലെ ഹിമാൻ വിടവാങ്ങിയത്. ഉച്ചയോടെ മരണവിവരം കുടുംബം പുറത്തുവിട്ടു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനമാണ് ശ്വാസതടസ്സം ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വീട്ടിലെ എത്ര സൗകര്യം ഒരുക്കിയാണ് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആശുപത്രി വിട്ടത്. വിലോപോർണിയയിലെ ശ്മശാനത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. കുടുംബക്കാർക്കൊപ്പം അഭിനേതാക്കളും അമീർ ഖാൻ, അക്ഷയ് കുമാർ, ആദിത്യ കപൂർ, ഷബാന അസ്മി തുടങ്ങി പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു യുവാവസാനം എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പകരക്കാരനില്ലാത്ത പ്രതിമയാണ് വിടവാങ്ങിയതെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അനുമോദിച്ചു. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. മാർത്തോമെക്സ് 2K25ൻ്റെ മറ്റൊരു വേദിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വാർത്താ വായനാ രീതികളെയും വാർത്താ അവതരണ ശൈലിയെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ബിഹൈൻഡ് ദ ഹെഡ്ലൈൻസ് എന്നീ സെഷനിലേക്ക് ഏവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. To begin this session, I invite Ms. Sian Gilson and Ashwini to lead us in prayer. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship His holy name, yes I will worship His holy name. Thank you, dears. Now I invite Mrs. Sonu Envy, event coordinator, to deliver the welcome note. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ലതാ പി ചെറിയാൻ മാം, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ ഗോകുൽ രവി സാർ, ഇവൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ മിസ് സുപ്രിയ സൂസൻ കുര്യൻ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ അഫ്ന, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആകാംക്ഷാഭരിതരായി ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്ന മൂഡിലാണെന്നാണ്. ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം. വാർത്തകളിലെ യഥാർത്ഥ വാസ്തവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നു, ആ വാർത്ത തന്നെ പല ചാനലുകളിൽ പല രീതിയിലായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷക എന്ന നിലയിൽ ആ വാർത്തയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചെറിയ ചോദ്യത്തോടു കൂടി, ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ടോക്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ലതാ പി ചെറിയാൻ മാമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മാത്രമല്ല എക്സിബിഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് മിസ്സിനാണ്. മിസ്സിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ശ്രീ ഗോകുൽ രവി സാറിനെയാണ്. മാധ്യമരംഗത്ത് ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി കിട്ടിയത് വളരെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഈവൻറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറിയൻ സുപ്രിയ മിസ്സിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ അഫ്ന സലീം, ഐറിൻ, ഒപ്പം കൂടെ നിന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ, അവരുടെ അധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കൾ, ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ലൊരു വാർത്താ വായന അവതാരകരാവാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. I cordially invite our beloved principal, Professor Dr. Lata P. Cherian, for the presidential address. Good evening all. ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞാനിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലിനെ, അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗോകുലിനെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും അത് നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ വിലയിരുത്തി ഇനിയും സ്വല്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗോകുലിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഗോകുലിനെ പോലെ ഇത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ മാധ്യമരംഗത്ത് വളരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് വളർന്നു വന്ന, മാധ്യമരംഗം മാത്രമല്ല നിങ്ങളറിയാത്ത ഒരു നാടകകലയിലെ ഒരു വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ്, നാടകത്തിലൊക്കെ കൂടി പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഗോകുൽ. അപ്പം ഗോകുലിനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം. വളരെ നിങ്ങളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈ ഒരു രംഗത്ത് മിടുക്കനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പോൾ ഗോകുലിനെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ പെരുമ്പാവൂർ മർത്തമ കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വേദി ഇത്ര മനോഹരമായി ഒരുക്കിയ എല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഗോകുലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കാണും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോകുലിനെ അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. We are deeply honored to have with us Mr. Gokul Ravi, TV anchor, as the chief guest of this session. He has been working as news anchor at 24 News Channel since 2018 and currently designated as the senior sub-editor. Over the course of 7 years, he performed various roles in television news. I warmly welcome Mr. Gokul Ravi sir to begin this session. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആരുടെയും പേരുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുള്ളേ നിൽക്കാന്ന് പറയത്തില്ലേ, അല്ലേ? പോറായി അല്ലേ? എന്തോ ഒരു അനക്കമില്ലാത്ത ഹലോ. യെസ്, ഇതാണ് ഈ വൈബാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്നത്. സാധാരണ പോവുക കോളേജിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വൈബിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ജെൻസി ആണോ, അതോ അതിനും ശേഷമുള്ള ആളുകളാണോ, ഒന്നും ഒരു ധാരണയില്ലാതാണ് വന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ 7 വർഷമായി വാർത്ത വായിക്കുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വാർത്താ വായന മത്സരം, ഒരു ന്യൂസ് റീഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്ന് വാർത്ത വായിക്കുന്നത് 24 ന്യൂസിലാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു സാഹചര്യം നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു 10, +1, +2, ഒരു 15, 16 വയസ്സിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ വാർത്ത വായിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു 23, 24 വയസ്സ്, 24ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. 23ാമത്തെ വയസ്സിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 23 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക്
നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് തെളിഞ്ഞിരിക്കും എന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആളുകളാണ്. അതിന് ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒട്ടും പേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി തെറ്റ് വന്നാൽ പോലും ഭയങ്കര ധൈര്യമായിട്ട്, ഞാൻ പോലും ഒന്ന് ചളിപ്പ് വരും, ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്, എല്ലാ ദിവസവും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത്, നിങ്ങൾ വളരെ കൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പേരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു, ഷുഡ് വാച്ച് TV ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ്. കാരണം ആ ന്യൂസ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വാർത്ത കാണണം എന്ന് ഞാൻ ചിലർക്ക് റിമാർക്സ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കി വായിച്ച ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവരാരും അത് കാണേണ്ടതില്ല, ഓൾറെഡി ദേ ആർ വാച്ചിങ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ മികച്ചൊരു മത്സരം. ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം കുറേ സമയം എടുത്തു, ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് എടുത്തു തോന്നുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചുമൊക്കെ ഒരു 4-5-6 പേരെന്നെ ശരിക്കും വട്ടം ചുറ്റിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ്. അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ വാർത്താ അവതാരകരാകുമെന്നോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ആവുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണമെന്നും നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നാളെ എവിടെയെങ്കിലും വ്ളോഗേഴ്സായിട്ടോ പ്രസൻറ്റേഴ്സായിട്ടോ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാധ്യമത്തിൽ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരല്ലേ അല്ലേ, ആളുകളോട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെ പറ്റി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടുത്തെ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊരു സന്തോഷം, മേ ബി ഒരു ബീച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയുടെ സന്തോഷമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി, എന്തിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പറ്റി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി തന്നെ റീൽസും ബ്ലോഗ്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പലർക്കും യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടും യൂട്യൂബിൽ പബ്ലിഷേഴ്സും ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ആവട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ആവുമെന്നും എല്ലാവരും വാർത്ത വായിക്കുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും ഞാൻ നാളെ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോകുമായിരിക്കും, മേ ബി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സർവൈവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ നമ്മൾ കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാണട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും 1-2 കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു മത്സരം നടന്നുകൊണ്ട് മാത്രം. നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവേ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തെയും മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരത്തെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഒബ്സർവേഷനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ്. ഈവൻ ഫോർ ആക്ടിങ്, റീഡിങ്, എല്ലാത്തിലും നമ്മളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷനാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി വാർത്ത വായിക്കുന്ന, നന്നായി അഭിനയിക്കുന്ന, അങ്ങനെ നന്നായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് മതിപ്പ് തോന്നുന്ന ആരെയും നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഡു നോട്ട് കോപ്പി. അവരെ നമ്മൾ മിമിക് ചെയ്യാനോ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ല, പക്ഷേ വി ഷുഡ് സെറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക്. അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ അവരെ നമ്മൾ പകർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക്, അതാണ് എൻ്റെ മിനിമം ലെവൽ. ഓക്കെ, ആ ആളിന് മേലെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ എന്നതാവണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ വ്ളോഗ്സ് കാണുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത കാണുമ്പോഴും, വാർത്ത കാണണം കേട്ടോ. എനിക്ക് TV വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരും പത്രം വായിക്കുന്നവരും ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് കാണുന്ന കുറവുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ നിങ്ങൾ ഇനി പോകുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ തന്നെ കാണുക, മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളം ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ തന്നെ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മതിപ്പ് തോന്നുന്ന ആരാണോ അയാൾക്ക് മേലെയാവും ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെദർ ഹി ഓർ ഷീ, അത് വിഷയമല്ല, പക്ഷേ അയാൾക്ക് മേലെ ആയിരിക്കും, അയാളേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ എന്ന് എയിം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ശൈലിയിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സംസാരത്തിന്, ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടീച്ചർ സംസാരിച്ച പോലെയല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭാഷയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം, നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മളുടെ രൂപമൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ശബ്ദത്തിനെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനെയും നമ്മുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് ചില വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നതാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആളുകളോട് കുറേ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായി അവർക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണം. ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റീഡിങ് റെൻഡറിങ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. മലയാളികൾ പൊതുവെ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ശബ്ദം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ മറന്നു. ഓക്കെ, ധർമ്മേന്ദ്ര വിടവാങ്ങി നമ്മൾ പറയുമ്പം വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര താരം ധർമ്മേന്ദ്ര വിടവാങ്ങി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ കാഷ്വലാകുമ്പോൾ വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര താരം ധർമ്മേന്ദ്ര വിടവാങ്ങി അല്ലേ? ഇതിൽ വിടയും വാങ്ങിയും എല്ലാത്തിനും ഒരു ടോണും ആയിരിക്കും. ങ്ങായും ഇങ്ങായും ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. നമ്മൾ ഭാഷയിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്കില്ലായിരിക്കാം, നമുക്ക് അത്രയും സ്പീഡിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കേൾക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയല്ല മലയാളത്തിൽ ഓരോ അക്ഷരവും കൃത്യമായി നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ സൈലൻ്റ് ആവേണ്ട വാക്കുകളുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഓഫൺ എന്ന വാക്കിന് ഓഫ്റ്റൺ എന്ന് വായിച്ചവരും ഉണ്ടാകും. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ സൈലൻ്റ് ആണ്, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരത്തെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോ അക്ഷരത്തെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി വായിക്കുമ്പം ആ ഓരോ അക്ഷരം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വാക്കുകൾ പ്രോപ്പറായി കൃത്യമായി ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നും തെറ്റിയവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില വാക്കുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ, എൻ്റെ വായനയുടെ സ്പീഡോ ഞാൻ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും നോക്കി വായിക്കുന്നു, എല്ലാവരും ക്യാമറയിലേക്ക് ലുക്ക് തരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗുകളൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചതിൻ്റെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ ജസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സമയം ഇത്രയും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും അവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈവെക്കണോ അതോ ഇങ്ങനെ കൈവെക്കണോ അല്ലേ, അതോ ആ പേപ്പറിൽ പിടിക്കണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയാണെങ്കിലും ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കോണ്ടൻറ്റ്, ആ ടെക്സ്റ്റ്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ധർമ്മേന്ദ്ര എന്നാണ് ആ നടൻ്റെ പേര്, ധർമ്മേന്ദ്രൻ എന്ന് വായിച്ചവരുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്ന വാർത്തയിലെ ആളുടെ പേരാണ്, ഒരു വിഖ്യാതനായ ചലച്ചിത്ര താരം. പിന്നെ നിങ്ങൾ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിടവാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാക്കിനൊരു വിടവാങ്ങി, ഒരാൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്ലെയിൻ ആവാതെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്രസീവ് ആവാം. വളരെ എക്സ്പ്രസീവായി വായിച്ച ചില ആളുകളുമുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഭംഗിയായി, അത് ടെക്നിക്കലി അക്ഷരം തെറ്റാതെ വായിച്ചു പോകുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിനും ഒരു ഭാവമുണ്ട്. മരണവാർത്ത വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല സ്പോർട്സിൽ ഒരാൾ ചാമ്പ്യനായാൽ നമ്മൾ വാർത്ത വായിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, സൈന നെഹ്വാൾ കിരീടം ചൂടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ വിടവാങ്ങി എന്ന് ഞാൻ പറയുക. ആ ഒരു മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളതൊക്കെ ഇനി പഠിച്ചു വരിക, നിങ്ങളത് കേൾക്കുക, കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾ നല്ല വാർത്തകൾ, നല്ല വാർത്ത വായന എല്ലാം കേൾക്കുക. കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വാർത്ത കാണുക, വാർത്താ വായനക്കാരാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവതാരകരാകാൻ. ഒരു കാര്യം കൂടി, കേവലം ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതല്ല ഇന്നത്തെ വാർത്താ അവതരണം. നമ്മളുടെ നിപ്പും നടപ്പും നിങ്ങൾ തന്നെ കാണാറില്ലേ? ഒരു ഫ്ലോറിൽ പണ്ട് ഈ ടേബിളിന് പുറകെ നിന്ന് വാർത്ത വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ആന വരും, കുതിര വരും, ഗ്രാഫിക്സ് വരും, റോക്കറ്റ് വരും, മിസൈൽ വരും. അപ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ വി ആസ് എ പെർഫോമർ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ വാർത്ത വായിക്കുകയല്ല, വി ആർ പെർഫോമിങ് ന്യൂസ്. അവതരിപ്പിക്കുക, അതൊരു പെർഫോമൻസ് ആണത്. അതായത് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊരു മാജിക് ഷോ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു പെർഫോമൻസായി വാർത്തയും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ കാഴ്ച മാറിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുതിയ അവതരണ ശൈലികളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വടി പോലെ ഇരുന്ന് വാർത്ത വായിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ കാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ എടുത്ത് ലൂസിഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക. പക്ഷേ ഏത് കാഷ്വലാകുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയെയും നമ്മുടെ ആ വാക്കുകളെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും മനോഹരമായി അത് പറയാൻ കഴിയുക എന്നത് ബേസിക് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയും നിങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണമൊക്കെ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം വരും. കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് വ്ളോഗിങ്ങിൻ്റെയും സെൽഫിയുടെയും കാലത്തായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ മികച്ച ഒരു വിഷ്വൽ മീഡിയ
എയ്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന, ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം അന്വേഷണാത്മക ജേർണലിസം എന്നല്ല, നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു നല്ല കാഴ്ച പോലും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സന്തോഷം കൂടുതൽ പേരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി മാറട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ മിസ് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ പല വാർത്തകൾ പല അഭിപ്രായമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് നടക്കുന്നൊരു സംഭവം, നിങ്ങളവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തോ ഒരു സംഭവം നടന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയോട് ചോദിക്കില്ലേ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സായി പറയുന്ന വേർഷൻ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സായി പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുമോ മാളവിക പറയുക? ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് 2 പേര് ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. മാളവിക പറയുന്നതിലെ ആയിരിക്കില്ല സായി പറയുക. ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ളൂ ഓരോ വാർത്താ ചാനലിലും ഓരോ റിപ്പോർട്ടേഴ്സാണ്. ഓരോ വാർത്താ ചാനലുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനും ഓരോ നിലപാടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ കുട്ടികളോട് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം പറയേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പല പല വേർഷൻസാണ്. മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, കാഴ്ച അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറ് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്നൊരു ഫ്ലവർ വേസ് തട്ടി മറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുക ചിലപ്പം അയ്യോ അത് താഴെ പോയല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗികേടായിരിക്കും. വേറൊരാൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ റാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ആരാണ്, അതിൻ്റെ ചെരുവ് അയാൾ നോക്കിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് കാണുക. അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും കാണുക. അപ്പം ആ കാഴ്ചപ്പാടിലെ വ്യത്യാസം ഓരോ വാർത്തയ്ക്കും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വാർത്ത നമ്മൾ കാണും. അതാണ് സംഭവിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാത്തിനോടും നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ നിങ്ങളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വാർത്തയോടും ഏത് വാർത്തയോടും നമ്മുടേതായ ഒരു എന്താ പറയുക വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങോടുകൂടി എല്ലാത്തിനും സമീപിക്കുക. എവറിത്തിങ് ഈസ് എ വേർഷൻ. എല്ലാം ഓരോരോ വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ ആളുകളുടെ സബ്ജക്റ്റീവായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ നമ്മുടേതാണ് വിവേചന ബുദ്ധി, നമ്മളുടേതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് റിമോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാർത്ത കേൾക്കണം എന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിലാണ് ഈ ലോകം നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പവർ ഓഫ് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക. ഒപ്പം നല്ല അവതാരകരായി മാറുക എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ചിലപ്പോൾ അഭിനേതാക്കളാവാം. ഏതിലായാലും ദ ബെസ്റ്റ് ആവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നുള്ള ആളുകളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന നടനോ വാർത്താവതാരകനോ നടിയോ വാർത്താവതാരകയോ അവർക്ക് മേലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബെഞ്ച് മാർക്കായി സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മുകളിലാവുന്ന അവരെക്കാൾ മികച്ച ആളുകളായി മാറുന്ന നിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം വരട്ടെ. വളരെ സന്തോഷം. ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഒപ്പം എനിക്ക് കൂടി ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇവരൊക്കെ ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് പോയിട്ട് വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് വരാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ് കേട്ടോ, സത്യം പറയാം. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി, എൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും കൂടി. തെറ്റാതെ വായിക്കണമല്ലോ എന്ന് തോന്നും. ചില ടങ് സ്ലിപ്പൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തിൽ ആരുടെയും ടങ് സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് ആരും ഒന്നാമതാവുകയോ രണ്ടാമതാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ വാർത്ത കാണുന്നവരും വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും വാർത്ത കാണാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വാർത്ത കണ്ടവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആ മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അവതാരകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാർത്തയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ, വ്ളോഗ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വ്ളോഗ്, സ്പോർട്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാർത്താ അവതാരകരാകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ അവതരണത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവർ മിനിമം പത്രമെങ്കിലും വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ TV കാണുക എന്ന് മാത്രം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി കിടിലൻ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സന്തോഷം ഇവിടെ വിളിച്ചതിൽ ലത ടീച്ചറിനും ടീമിനും വളരെ സന്തോഷം. എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു. Thank you, sir, for your enlightening words. Here comes the moment to express our gratitude towards our esteemed chief guest of the event, Mr. Gogul Ravi sir. I invite our principal to present the token of love, and I kindly request Gogul sir to receive the same. Thank you all.
Next, here comes the prize distribution for the news reading competition. I invite our principal and Gogul sir for honoring the winners. I request the participants to come in front as the names call upon. Second prize goes to chess number 122 Gagana Mahesh from Amrita Vidyalayam, Perumbavoor. Chess number 122 Gagana Mahesh from Amrita Vidyalayam, Perumbavoor. First prize goes to chess number 112 Fatima Nishad from Marthanesius International School, Kodamangalam. Chess number 112 Fatima Nishad from Marthanesius International School, Kodamangalam. Congratulations to all the winners and participants. Thank you all. ഹലോ ഹായ് സാർ, എൻ്റെ പേര് മിൻസാന സുൽഫിക്കർ. ഞാൻ വിമല സെൻട്രൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യത്തിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആസ് യു സെഡ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജെൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് പ്രൗഡ് അബൌട്ട് സെയിങ് ഐ എം എ ജെൻസി. പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാവരും ന്യൂസ് അറിയുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ എത്ര പേര് ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ടു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ന്യൂസ് അറിയുന്നതും ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് ചാനൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ന്യൂസ് അറിയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ന്യൂസ് അറിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിവരം അറിയുന്നുണ്ട്. അത് ബേസിക് അത് നിങ്ങൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഇൻഫർമേഷൻ, മുമ്പ് മിസ് ചോദിച്ചതുപോലെ, ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ തരുന്നു, ഹൗ ദേ ഡെപ്പിക്റ്റ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദേ ഡെലിവർ ടു യു, ഹൗ ദേ സെർവ് യു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വാട്സാപ്പിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ സബ് എഡിറ്റർ എന്നാണ്, എഡിറ്റർ. എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ 24 ന്യൂസ്. അപ്പോൾ 24 ന്യൂസിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകളെ എഡിറ്റോറിയലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിലെ ടെക്സ്റ്റിലെ തിരുത്തലുകൾ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് ഇത് ആളുകൾ കാണേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ടീമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ടീം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം, ഏതെങ്കിലും എക്സ് ഓർ വൈ, ഏതോ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിൽ, അവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് ടു സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാം. ദേ എക്സ്പ്രസ് ദെയർ ഓൺ വ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിനെ അവർ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ഈസിലി മാനിപ്പുലേറ്റ് അസ്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ടീം ഓഫ് എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ്, ഇപ്പോൾ പത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ്, പത്രം കുറേ പേരുടെ സ്ക്രൂട്ടനിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു പത്രം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പത്രത്തിൽ തിരക്കില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, പത്രം ഒരു ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇതെല്ലാം അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടാത്ത വാർത്തകളെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ കുറേ സമയം എടുത്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ടെലിവിഷനിലുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾ, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം
പേജുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് ആയിട്ടോ വിഷ്വൽസ് ആയിട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്രയും നമുക്ക് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചോയ്സ് നമ്മുടേതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വാർത്തകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, അത് തെറ്റാണെന്നല്ല. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും വാർത്തകൾ കാണുക. ഞാൻ എല്ലാവരോടും പലപ്പോഴും എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വാർത്ത കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ടി വി വെക്കുക? നിങ്ങൾ നല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കില്ലേ ടി വി വെക്കുക, ഇല്ലേ? പലപ്പോഴും ഭയങ്കര മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക, പലപ്പോഴും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ നീഡാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയാണ് ഇന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ മരിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഒരു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നടൻ മരിച്ചു, ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക നമുക്ക് ഒരു ചാനലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തൊരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നോ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അത് നമ്മുടെ ഒരു അലേർട്ടായിട്ട് മാത്രമാണ് നിൽക്കുക. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ടി വി വെച്ച് നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ആ ചാനലിലേക്ക് പോയി നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു അലേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് കൊടുക്കുക, ലൈവായി കാണുക. പക്ഷേ ഇത് കാണുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നും നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സാറിന് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ് സാറിൻ്റെ രീതിയിൽ സാറ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വാർത്ത വായിക്കുന്ന പലരെയും ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ ആരാധനയോട് നോക്കിക്കാണുകയും ഫേസ്ബുക്കിൽ അവർക്കൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാൻ ന്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അബ്ജോദ് ഏട്ടനെ ഞാൻ അന്ന് അബ്ജോദ് മനോരമയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 99ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര ഈഗർലി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ ആൾക്ക് പനിയായതുകൊണ്ട് 100ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വന്നില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ആങ്ഷ്യസ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അബ്ജോദ് വർഗീസിനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഷാനി പ്രഭാകരനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഓരോ ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അരുൺ ചേട്ടൻ വിവരങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതും ഒരു അക്കാഡമിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതും അതിന് ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയെ റിട്രൈവ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് എപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നോക്കാറുള്ളത്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു സ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഡ്മയറിംഗ് ആയി തോന്നാറുള്ള കാര്യമാണ്. ഓരോരുത്തരും ചില കാര്യങ്ങളോട് എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിം ചില ഇഷ്യൂസിൽ വളരെ റോ ആൻഡ് വൈകാരികമായി ചിലപ്പം പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ചില വിഷ്വൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബിങ് ആണെങ്കിൽ ഹാഷ്മി ചിലപ്പം അയ്യോ എന്ന് തന്നെ പറയും. അവിടെ അയ്യോ ഞാൻ ആങ്കർ ആണല്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കില്ല. സ്വാഭാവികമായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ചില റിയാക്ഷൻസ് ഹാഷ്മിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ജെനുവിൻ. ഇറ്റ്സ് കണക്ട് ടു അത് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ടു ഓഡിയൻസ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടക്കേടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇവരോടൊക്കെ തന്നെ വിയോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഒരാളെ ഞാൻ റോൾ മോഡലാക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. ഈ ടിൽ ദിസ് പോയിന്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം മേ ബി ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ അറിയാതെയോ എനിക്ക് ചില ആളുകളുടെ സ്റ്റൈൽ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കാം. അതല്ല ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ഒരാളെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ആളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഞാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും എൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിനോ എൻ്റെ റെൻഡറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനോ ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പോലും സ്റ്റൈലിനെ നമ്മൾ അവരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി കാണും. ദ വേ ദേ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഓർഗനൈസ് അനലൈസ് തിങ്സ്, അത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു റോൾ മോഡൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്നോവേഷൻസോ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സാറിൻ്റെ രീതിയിലായിട്ട് സാറിന് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് എന്താണ്? അല്ല, അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്നോവേഷൻസും നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ തോന്നലുകളും, ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസിനെ പറ്റിയിട്ട്. അതായത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീക്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. മേ ബി പള്ളിയിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റുകളല്ല,
ആഘോഷങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഐഡിയ ആഘോഷം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മേ ബി വി വിൽ ഗോ ടു ട്രൈബൽ ഏരിയ, അവരുടെ ആഘോഷം. ഈ നാട്ടിൽ ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ യാത്ര, അവിടുത്തെ ആഘോഷം, വിഷുവൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഐഡിയ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ചാനൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്ഷൻ അതായിരുന്നു, ഇതാണ് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അന്ന് ആ ചാനലിലുള്ള ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് വർക്കാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ശരിയാണ്, എൻ്റെ തോന്നലിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും ആളുകൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആഘോഷങ്ങൾ എത്ര ദിവസം കാണും. വാർത്ത കാണുന്ന മനുഷ്യർ ചിലപ്പോൾ ഈ ആഘോഷം കാണാൻ അത്രയും താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചിലപ്പം ഒരു 2 മിനിറ്റിലോ 3 മിനിറ്റിലോ ഒരു സ്റ്റോറിയായി അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ SIR-ഉമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, എനിക്ക് പോലും അറിയാത്ത ചില കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് ആളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിനേഴ്സിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പുതിയ ലേബർ കോഡ്, അതിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വന്നത്, ഹൗ ഇറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയർ, ഇതിൽ ആർക്കാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ആളുകൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ കേട്ടു പോകുമ്പം SIR, മറ്റേ UCC, നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെന്താ നമുക്കും അറിയില്ല, നമ്മളത് കേട്ടു പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ SIR, ഈ അടുത്ത് SIR എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചെയ്തൊരു റീൽ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ആളുകൾ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നൊവേറ്റീവായി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു വാർത്ത ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുക, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ എന്തെങ്കിലും മേ ബി ഒരു ചെറിയൊരു വിഷ്വൽ കൊണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ പതുക്കെ അതിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷം. ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് സാധ്യതകൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീലാൻസർ ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്, ടെലിവിഷന് കുറേ ഫോർമാറ്റുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആവാനേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറേ ഐഡിയാസ് പേരുകളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണം, അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വേണം. മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ വൈകാതെ ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. Thank you all. I invite Ms. Irene Eldo to deliver vote of thanks. On this wonderful occasion, I sincerely thank everyone who makes this event a grand success. First, my heartfelt gratitude to our respected principal, Dr. Leda P. Cherian ma'am, for her constant support and guidance. A special and warm thanks to our chief guest, Mr. Gogul Ravi, who served as the judge for the news reading competition. He is known for his clear presentation, excellent communication skills, and inspiring presence in the media field. We are truly grateful for his valuable suggestions and encouragement today. My sincere thanks to all participants and their teachers for their cooperation and support. I also extend my thanks to our event coordinators, Supriya Miss and Sunu Miss, along with library staffs, all teachers, students, Afna, Anagadas, Gaudami, and non-teaching staffs for their dedicated efforts. Once again, thank you all. Thank you. Thank you, Irene. Here comes an end to this session. I thank all for your valuable participation and making this session a success. Once again, I congratulate all the participants and winners of this session. Thank you all.